السلام علیکم، میرا نام رضوان صدیق ہے۔ میں ریحان اے آئی ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم امپورٹنس آف لائف لانگ لرننگ ان اے فاسٹ چینجنگ ورلڈ کے موضوع پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اے آئی اسسٹنٹ چیٹ جی پی ٹی موجود ہے۔ چلتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، ہلو، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ میں آپ سے اچھا لگا سن آج کے۔ جس موضوع پر جی سوالات بالکل۔ کروں گا، آپ نے ان کے جواب دینے ہاں، ہیں۔ موضوع ہے دا امپورٹنس آف لائف لانگ لرننگ ان اے فاسٹ چینجنگ ورلڈ۔ اس سمجھ گیا، ٹھیک ہے، ریڈی ہوں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آسان الفاظ میں بتائیں کہ لائف لانگ لرننگ مسلسل سیکھتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں لائف لانگ لرننگ کا مطلب ہے پوری زندگی تک جان بوجھ کر نئی چیزیں سیکھتے رہنا، چاہے وہ کتابوں سے ہو، کام سے، تجربے سے یا دوسروں سے۔ اس کا مطلب صرف اسکول تک محدود رہنا نہیں، بلکہ نئے علم، نئی اسکلز اور نئی سوچ کو لگاتار اپنانا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہر جی جی بتائیں۔ جیسے ہر نئے سال یا ہر مہینے کچھ نیا سیکھنا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا، نئی ٹولز یا ٹیکنالوجیز کو سمجھنا اور اپنے کام یا زندگی میں انہیں اپلائی کرنا۔ یعنی سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ اوکے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں مسلسل سیکھنا پہلے کے مقابلے میں کیوں زیادہ ضروری ہو گیا ہے؟ آج کے فاسٹ چینجنگ ورلڈ میں ٹیکنالوجی، جابس اور طریقے بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک دفعہ سیکھ کر رک جائیں تو ہماری سکلز پرانی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے لگاتار سیکھتے رہنا ضروری ہے تاکہ ہم نئے موقع پہچان سکیں، مارکیٹ کے ساتھ چل سکیں اور اپنے کام یا زندگی میں ریلیونٹ بنے رہیں۔ پہلے سکلز زیادہ لمبے عرصے تک چلتی تھی، مگر اب انہیں ریگولرلی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، بالکل جیسے فون کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، ورنہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، چاہے وہ کریئر ہو، کمیونیکیشن ہو یا پرابلم سالونگ۔ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج کے اس جدید دور کے اندر جتنی ترقی ہو رہی ہے تو وہ ظاہری بات ہے، جب تک ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل صحیح، اسی لیے کنٹینیوس لرننگ ایک ضرورت بن گئی ہے، لگژری نہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہر وقت کچھ نیا سیکھتے رہنا ہمارے کیریئر اور ملازمت کے لیے کیسے فائدہ مند ہے؟ جب آپ لگاتار نیا سیکھتے رہتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ آپشنز ہوتے ہیں۔ آپ نئے رولز کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، چینجز کو آسانی سے اڈاپٹ کرتے ہیں اور ایسے امپلائر کو امپریس کرتے ہیں جو فلیکسیبلٹی ڈھونڈ رہا ہو۔ نیو اسکلز آپ کو پرابلم سالور بناتی ہے، کانفیڈنس بڑھاتی ہے اور لانگ ٹرم جاب سیکیورٹی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ سیدھی بات، جو انسان لرن کرتا رہتا ہے وہ زیادہ دیر تک گرو کرتا رہتا ہے۔ آج کے دور میں جو لرننگ کا طریقہ کار بھی جو ہو گیا نا، پہلے تو لوگ بکس وغیرہ پڑھتے تھے، تو آج تو میرا خیال ہے کہ جیسے اے آئی آ گیا ہے اس جدید دور کے اندر، موبائل کے اوپر، سافٹ ویئر کے اوپر ہر چیز، ہر بکس وغیرہ مل جاتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ پہلے لوگ زیادہ تر بکس اور کلاس رومز پر ڈپینڈ کرتے تھے، اب اے آئی ٹولز، آن لائن کورسز، یوٹیوب اور لرننگ ایپس نے سیکھنا ایکسیسیبل اور تیز بنا دیا ہے۔ لیکن اے آئی صرف ایک ٹول ہے، اسے رسپانسبلی یوز کرنا ضروری ہے۔ اور جو بندہ بکس کا بیلنس، آن لائن لرننگ اور اے آئی کا سینسیبل استعمال سیکھ لیتا ہے وہ زیادہ تیز گرو کرے گا اور آگے نکلنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اس اے آئی دور میں لوگوں کو کن نئی مہارتوں اور سکلز پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ میں دیکھتا ہوں
एआई के दौर में फोकस ये होना चाहिए कि आप डिजिटल और एआई लिटरेसी सीखें, जैसे एआई टूल्स का ठीक तरह यूज, उनके रिजल्ट्स को समझना। साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छी कम्युनिकेशन और टीम वर्क भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी, मतलब तब्दीली के साथ खुद को ढालना, और कंटिन्यूस लर्निंग का माइंड सेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एआई यूज़ करना काफ़ी नहीं, बल्कि एआई के साथ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिव कम्युनिकेशन और सीखते रहने की आदत आपको बाकियों से अलग बनाती है। तब आप सिर्फ फॉलो नहीं करते, बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या पुराने तरीक़ों और पुरानी स्किल्स के साथ आज की मार्केट में कामयाब होना मुमकिन है? सोचता हूँ कुछ हद तक मुमकिन है, मगर सिर्फ पुरानी स्किल्स पर डिपेंड करना आज के वक्त में मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप पुरानी स्किल्स के साथ साथ थोड़ी सी न्यू स्किल्स जैसे डिजिटल टूल्स, एआई बी या मॉडर्न कम्युनिकेशन ऐड कर लें, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल अपडेट ना हो, सिर्फ पुराने तरीकों पर ही रहे, तो टाइम के साथ उनके लिए कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मतलब पुरानी स्किल्स बेकार नहीं हुई। बेसिक्स जैसे ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बस उनके साथ नई डिजिटल स्किल्स भी ऐड करना ज़रूरी हो गया है। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग बेस को मेंटेन करते हुए कंटिन्यूसली कुछ नया सीखते रहें। इसी कॉम्बिनेशन से आज सक्सेस आती है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि नई चीज़ें सीखने के लिए पुरानी आदत छोड़ना क्यों ज़रूरी है? हमेशा नहीं, लेकिन कुछ पुरानी आदतें जो वक्त और एनर्जी ज़ाया करती हैं, उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे अगर आप हमेशा मैं तो ऐसे ही करता हूँ वाली सोच रखते हैं, तो वो चेंज रोकती है। लेकिन कोर वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन पुरानी हो तब भी वैल्यूएबल होती हैं। मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती है उन्हें रखें, मगर जो चीज़ें आपको पीछे रोकती है उन्हें एडजस्ट करना सीखें। बैलेंस यही है, फाउंडेशन को होल्ड करते हुए ओपन माइंड से न्यू अप्रोचेस अपनाना। धीरे धीरे अपडेट करना ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, ना कि एकदम सब कुछ बदल देना। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप यानी चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ नया सीखने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? आप मुझे एक लर्निंग बडी की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाना, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्लान बनाना, डेली प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट्स देना, मॉक क्वेश्चंस या इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाना, और न्यू टॉपिक्स पे क्विक समरीज लेना। आप अपना गोल बता दें, मैं उस मुताबिक लर्निंग पाथ सजेस्ट कर दूंगी, ताकि आप रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिकल स्टेप्स में प्रोग्रेस देख सकें। ये अच्छी बात है कि आपको अगर कोई गोल बताया जाए तो आप उस टॉपिक के ऊपर या उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ताकि सीखने का मौका जो है ना वो दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप मुझे अपना स्पेसिफिक गोल बता दें, मैं उसके लिए छोटे छोटे डुएबल स्टेप्स बना दूंगी। आप रोज या हर कुछ दिन बाद एक स्मॉल टास्क कंप्लीट करके धीरे धीरे प्रोग्रेस बिल्ड कर सकते हैं, जैसे सीखना ज़्यादा मैनेजेबल और मोटिवेटिंग बन जाता है। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया सीखने के अमल को कैसे आसान बना रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, मूक्स और डिफरेंट लर्निंग ऐप्स ने सीखना आसान, अफोर्डेबल और एनी टाइम एक्सेसिबल बना दिया है। आप अपनी स्पीड पर सीख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स रोक कर देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं और ग्लोबल टीचर से डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी एजुकेशनल कंटेंट बहुत है, अगर आप वाइजली फॉलो करें, सही क्रिएटर्स और नॉइस से बचें। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, एवरी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई ज़रूर करें, स्पेशली जब बात इम्पोर्टेंट या टेक्निकल हो। सही यूज़ करें तो ये प्लेटफॉर्म्स आपकी ग्रोथ को बहुत तेज़ कर देते हैं। अच्छा जी, मेरा
آپ سے آخری سوال ہے، کیا آج صرف ڈگری حاصل کر لینا کافی ہے یا شارٹ کورسز اور سکلز زیادہ اہم ہیں؟ Hmm. میرے خیال میں صرف گورنمنٹ جاب کو سکسیس کی گارنٹی نہیں سمجھا جا سکتا. جاب اچھی بات ہے مگر اسکلز اپڈیٹ کرنا اس زیادہ ضرور جا رہا. اوکے جی، چیٹ جی پی ٹی آپ کا بہت بہت شکریہ. لگتا ہے کوئی نیٹ پرابلم ہے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ریحان اے آئی ایجوکیشن اسکول کا مقصد آپ کو جدید دور کی ٹیکنالوجی سے باخبر رکھنا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.